புண்ணியாத்மகளே, இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது காணிமடம் யோகிராம் சிவகுமாருடைய யூடியூப் சேனலில் இன்னைக்கு அவதூத சுவாமிகள் கேரளாவில் பாலராமபுரத்தில் அவங்க ஆசிரமம் இருக்கு. மீட் மெடிடேஷன் சென்டர் பாலராமபுரத்தில் திருவள்ளூர் ஆசிரமம். அவங்களும் அட்வொகேட்டு படித்தவங்க அடியனை போல. இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு ஒரு உணர்வு அலைகளை தியானத்தின் மூலமாகவும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பது யாரும் செய்யலை, அவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள். ஒரு பெரிய புக்கு ராதையும் கண்ணனுக்கும் உள்ள கான்வர்சேஷன் மலையாளத்தில் அதை நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். மலையாளி ஒரு ஆள் அவற்றை கொடுத்து. அதே போல் இன்னைக்கு அவங்க சேனல் நம்மகிட்ட பேட்டி கண்டாங்க. பேட்டி கட்டது சுவாமிஜி மகாராஜும் கூடவே இருந்தாங்க. அவதூத சுவாமி இப்படி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சரி, சேனல் நீங்கள் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க. ஆனால் கூடவே ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆன்மீக விழிப்புணர்ச்சி உலகத்துக்கு தேவை. அதை கொடுக்கறதுக்கு ஆள் தான் இல்லை. இப்படிப்பட்ட அந்த சேனல் மூலமாக அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றவர், கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள் யாரும் பல்லாண்டு பலபோடு. அதே போல ஆன்மீகத்தில் இறுதி நிலை கிடைக்கும். சுவாமிஜி காணிமடத்தை பற்றி சொல்லும்போது, those who enter into காணிமட மந்திராலயம் will attain the spiritual entity, நோரை பற்பிருக்கிறார். அதே போல சுவாமிஜியுடைய ஆசிரமம் அந்த மாதிரி வைப்ரேஷனில் இருக்கும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ளவங்க, மார்த்தாண்டம், இப்படிலாம் ரொம்ப டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. அவங்க நம்ம அனுப்பி அவங்க அந்த இதில் கலந்து கொள்ளுது. அதே போல் இன்னைக்குள்ள ஒரு 3 hours சேனலில் எடுத்தாங்க. எந்த ஒரு சோர்வும் இல்லாமல் ஆனந்தமாக இன்பமாக எடுத்தது அவங்களுடைய சீர்கள் தான் எடுத்தாங்க. அதனால் எல்லாரும் பயன்பெறுங்க. By the grace and blessings of Yogiram Sivakumar, you are seeing the Swamigal from Palanpuram. His ashram is situated near Trivandrum, 3 kilometers. 10 or 12 kilometers away from Tiruvannanthapuram. If time permits, please go to his ashram. I will give the number and ashram address. Go and have the darshan at the meditation center there. Bhagavan blessing is always with him and his devotees and his ashram also. So he is going to deliver some speech about spirituality in Malayalam. We know Malayalam. You can understand the meaning of his words, and also he is going to talk about our ashram vibration and other things. Yes, he will speak. ഹരി ഓം. സ്വാമിജിയുടെ സത്സംഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണിപുരം ആശ്രമത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ആശ്രമത്തിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് വന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടായത്. അത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നതായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പം ആശ്രമത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിയ സമയത്ത് സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നു. ശരിക്കും അത് സോളിൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ്. ശരിക്കുള്ള കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ വേറെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ. ആ കോൺവെർസേഷനിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. കോൺവെർസേഷന് ശേഷം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണൻ കുചേലനെ ഹഗ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തു. അപ്പം ആധ്യാത്മികതയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, അത് ഈ മൗനത്തിൽ കൂടി സ്നേഹത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആശ്രമത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും
എന്ന് പറയുന്ന ദ്വൈതമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം ഇത് ആ ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ഗുരുവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവവും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം അവിടെ ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ്, ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഉള്ള ആ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്? ആ ലയിച്ച് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും സ്വാമിജി നല്ല രീതിയിൽ ആ സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു മായമ്മയാണ്. ആ മായമ്മ ആണ് അടുത്ത് രാമസൂര്യഞ്ചേരിയോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ മായമ്മയിൽ എങ്ങനെയാണോ ലയിച്ചു ചേർന്നത്, അപ്പോൾ മായമ്മ ഇരുന്നത് കടൽക്കരയിലാണ്. നമുക്കറിയാലോ, കടലും കരയും ചേർന്നായിരുന്നു. അപ്പം ആ വലിയ കടലിന് ഈ കരയാണ് ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരയെ കാണാൻ പറ്റില്ല, കടലിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ടും ചേർന്നായിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതേപോലെ അഭേദമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഗുരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും ആ ചേരല ഒന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്. അത് 100% ഈ ആശ്രമത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാധന അത്രമാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ആ ലയനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഒരിക്കലൊരു ആശ്രമത്തിൽ ഗുരു കുറേ ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഗുരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാരോട്, എല്ലാവരും മൗനമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ആരും സംസാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ മൗനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആശ്രമത്തിലെ അന്യക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കും. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ജോലിക്കാരുമില്ല, എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രം സംസാരിക്കുക. അത് വാങ്ങണം, ഇത് വാങ്ങണം, ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മിണ്ടാതിരിക്കും, ശബ്ദിക്കല്, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കല്, ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മാത്രം സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഈ ഗുരു എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും മൗനത്തിലാണോ എന്നത് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മൗനത്തിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രം അങ്ങയുടെ ഉപദേശത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു, അതായത് തെറ്റിച്ചു. അപ്പം അതാരാണ്? അത് നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ് അങ്ങയുടെ ഓർഡറിനെ ധിക്കരിച്ചത്. അപ്പോഴത് ചോദിച്ചു, നീ സംസാരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംസാരിച്ചത്? ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഗുരുവിനുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സാമഗ്രികളെല്ലാം ഉണ്ടോ, വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിഷ്ഠയുണ്ട്, ആ നിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ചെയ്യുന്നു. ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുരു ബാക്കി ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴെല്ലാവരും മൗനത്തിൽ. അപ്പോഴ് അവിടെ ആ ശിഷ്യൻ സംസാരിച്ചത് അവന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഗുരുവിൻ്റെ നീടുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു തടസ്സവും വരരുത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അപ്പം അതൊരു സംസാരമേ അല്ല. അപ്പം ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് അവിടെ ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഓർഡർ ഒരിക്കലും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. കാര്യം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഗുരു അന്ന് ചിലപ്പം ആ ഗുരുവിൻ്റെ നീഡായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചിലപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുരു ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ അങ്ങ് അന്ധമായി അനുകരിക്കലല്ല, അതിൻ്റെ ശരിയായ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വിവേക ബുദ്ധി. അപ്പം അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആഴത്തിൽ ആ ബന്ധമുണ്ടാവുന്നത്. ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റും
മറ്റുള്ളവർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതും ഗുരു ഇതിനെ ഒന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ആ ഗുരു ആ നോക്കിയതാണ് ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏകമായിരിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ, അതാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം. സ്വാമിജി ടോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു, ഗുരുവിനോട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലയിച്ചു ചേരണമെങ്കിൽ സമർപ്പണം, ശരണാഗതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ശരണാഗതി? അഹത്തെ ഉണർത്താതെ ഇരിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ശരണാഗതി. അഹം ഉണരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഹത്തിനോടാണ്. അഹത്തിനെ ഉണർത്താതിരുന്നാലോ ഇതിനോടാണ് ശരണാഗതി. അപ്പം ഈ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പാരസ്പര്യം 100% ഈ ആശ്രമത്തിലിരുന്ന് 2 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ഈ അവസരം തന്നതിന് സ്വാമിജിയോട് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. ഹരി ഓം.